लायन्स क्लब्स इंटरनेशनल, जहां आवश्यकता त्यहाँ लायन्स। Juice distribution program to Women Welfare Society was organized at Changunaran Bhaktapur. Juice distribution program to Mahanagari Prahari Prabhat was organized at Duarpur, Changunaran Bhaktapur. Juice distribution program to Orphan Rescue Center OCRC was organized at Duarpur. Our club actively participated in hunger relief program at Talchite Lalitpur on 1st July 2020. Actively participation on blood donation program at Lalitpur on 1st July 2020. Bhaktapur on 18 July 2020. Our club actively participated in a grand tree plantation program at Makundo Lalitpur on 24th July 2020. Actively participation on the municipality on 7th September 2020. Actively participation on Lions Food Bank program at Orphanage House at Slide victim of Sindhupalchok on 16th September 2020. New Lions Club of Kathmandu Onanya distributed juice in landslide victim relief program on 18th September and isolation center in Side Park Gopaleshwar Kathmandu on 4th October 2020. Participation of the program for Lions Year 2020-2021 are as follows. We have a plan of organizing childhood cancer prevention awareness program on the convenient date and venue. We are planning to organize COVID-19 safety material distribution program on the convenient date and venue. Our club also has a club is planning to organize diabetes camp and awareness program in the Kathmandu Valley. Our club is planning to encourage for more club members to contribute to in the NLF and MGR. We will organize an awareness program among the people, encouraging them to donate skin after life. We are planning to organize eye screening camp for children and senior citizens, as well as awareness program among the people, encouraging them to donate eye after life. Our club is planning to add more new members within this dynastic year. At last, but not the least, I would like to thank to the zone chairperson Lion Voice Mitra Pandit for organizing this wonderful event presented by Lion Susan Solari, Club Secretary, 25th November 2020. Thank you. Mount Makalu क्लब को रेगुलर मिटिङ हामीले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार क्लबको कार्यालयमा गर्ने गरेका बालुटारमा गर्ने गरेका छौं र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले जुमबाट गरिरहेका छौं। हाम्रो क्लबमा अहिले 35 जना मेम्बरहरु सक्रिय मेम्बरहरु छौं। अब यो हामीले चाहिँ सबै कार्यक्रमहरु गर्छौं, सबै कार्यक्रमहरु संयुक्त रूपमा गर्छौं
र यसमा चाहिँ हाम्रा and Chief Guest District Governor Lion Tangkabahadur Shetty sir and Vice District Governor Lion Karul Guru sir. हाम्रो सेक्रेटरियल रिपोर्टमा चाहिँ मेम्बरसिप एडेड एकजना ड्रप यो वर्ष केही पनि छैन. करेन्ट नम्बर्स 15 नम्बर्स. इन्टरनेसनल एन्ड मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट ड्युजहरू क्लियर छ. क्लब रेगुलर मिटिङ्स 3 टाइम्स जसमा 2 टाइम्स फिजिकल एन्ड 1 टाइम्स भर्चुअल. क्लब ट्युब ब्लड ब्याङ्क कन्ट्रिब्युसन छैन. एमजेएफ कन्ट्रिब्युसन पनि छैन. एनएलएफ कन्ट्रिब्युसन 15. क्लब अफिसर्स रिपोर्ट डन. एक्टिभिटिज रिपोर्टेड डन. मेम्बरसिप रिपोर्ट पनि डन. डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी विमल कुमार श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको र उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. विमल सर. यस पछाडि अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट थिममा अब यसपालि पनि 19-20 को प्रेसिडेन्ट नै दोहोरिनु भएको जानकारी सायद साथीहरू सबैलाई थाहा होला. कोभिड-19 को समस्या र फर्स्ट इन्टरनेसनल भाइस प्रेसिडेन्टको निधन पश्चात यसपालि पनि इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट डाक्टर जुङयुल चोय नै यस साल पनि इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको थिममा चाहिँ 2019 र 19-20 र 20-21 को लागि मिलाएर उहाँले एउटा युनाइटेड इन काइन्डनेस एन्ड डाइभर्सिटी भनेर राख्नु भएको छ. यस अन्तर्गत उहाँले अघिल्लो सालमा 5 वटा प्रोग्राम थियो भने यस साल युथ सर्भिस, ह्युमेनिटेरियन सर्भिस र डिजास्टर रिलिफ भनेर 8 वटा प्रोग्राम इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको अन्तर्गत राख्नु भएको छ र हाम्रो क्लबहरूले यही 8 वटालाई बेस बनाएर कार्यक्रम गरिदिनु होला भन्ने विश्वास राखेको छु. र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको टिम अब टिमको बारेमा अब टेनिसियस, इनर्जेटिक, एडेप्टेबल र म्याच्युरिटी यो 4 वटाको बारेमा गभर्नर साहब आफै उपस्थित हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले नै यसको बारेमा हजुरहरूलाई अझ राम्रोसँग बताउनुहुन्छ. मैले चाहिँ गभर्नर साहबलाई नै यो टिमको बारेमा व्याख्या गरिदिन चाहिँ गभर्नर साहब बोल्ने बेलामा मैले गभर्नर साहबलाई नै भने अनुरोध गरेँ. यस अन्तर्गत क्लबहरूको आफ्नो सेवा कार्यक्रमहरू यही गभर्नर साहबको टार्गेटहरू यसमा गभर्नर साहबले भन्नुहुन्छ अरे होइन. टोटल सर्भिस कति आयो होइन, टोटल चाहिँ सर्भ कति पिपुललाई कति आवर सर्भ गर्ने, कति पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा गभर्नर साहबले बताउनु होला. त्यस पछाडि अब यही अन्तर्गत रहेर कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. यो सेकेन्ड एडभाइजरी कमिटी मिटिङ चाहिँ हाम्रो स्पेसली मेम्बरसिप ग्रोथमा फोकस हुने भएर हामीले मेम्बरसिप ग्रोथ गर्नलाई के कस्ता मेम्बरहरूलाई ल्याउने र कसरी उनीहरूलाई इन्करेज गरेर अगाडि बढाउने, नन मेम्बरहरूलाई मेम्बर बनाउने, प्यासिभ मेम्बरहरूलाई एक्टिभ बनाउने, एक्टिभ मेम्बरहरूलाई लिडर बनाउने, लिडरहरूलाई मेन्टर बनाउने. अब यही अन्तर्गत हामी मेम्बरसिप ग्रोथमा अगाडि बढ्नेछौँ. प्रिपेरिङ क्लब अन्तर्गत नयाँ क्लब मेम्बरसिप थप्नको तयारी गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा बुझ्ने, के कस्ता खालका सदस्यहरू थप्ने भन्ने कुरामा दुविधा रहनु भयो. हामीले कस्तो भने एक्टिभ हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको इच्छा हुनु पऱ्यो, यसको लागि हामीले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो. किन लाग्ने त लायन्समा, हामी लायन्समा किन लाग्छौँ, के का लागि लाग्ने भने किन सर्भिस वी सर्भ, हाम्रो मोटो वी सर्भ. हामी केही नभएको जहाँ केही छैन त्यहाँ लायन, जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लायन, यस्ता उहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लायन्स मेम्बर थप गर्न चाहिँ अगाडि हामी इन्करेज गर्नु पऱ्यो. यो क्लब ग्रोथ प्लान कसरी अगाडि बढाउने, क्लबलाई ग्रोथ कसरी गर्ने भन्ने प्लानिङ गर्ने, वेलकम मेम्बरहरूलाई उहाँहरूलाई स्वागत सत्कार गर्ने, आउन क्लबमा आउन, मिटिङमा आउन इन्ट्रेस्टेड बनाउनु पऱ्यो. उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सेवा गर्नु पनि एकदम भित्रबाट त्यहाँ चाहिँ क्लबको प्रोग्राम छ जानुपर्छ है हामी भन्ने खालको एउटा बनाउनु पऱ्यो.
मेम्बरसिप सर्टिफिकेसन गाइड विश्वमै धेरै जसो व्यक्तिहरू लायन्स मेम्बर बन्नुका केही रिजनहरू त्यो रिजनहरू टु सर्भ देयर कम्युनिटी एउटा टु बी इन्भल्भ विथ स्पेसिफिक सर्भिस अर कज टु बी विथ फ्रेन्ड टु बिकम अ लिडर इन द कम्युनिटी टु बी विथ अदर फ्यामिली मेम्बर वी आर लायन्स 5 वटा कज के त साथीहरू भएको कारणले चाहिँ कम्युनिटीमा सेवा गर्ने भावले लिडर बन्ने चाहनाले चाहिँ अथवा साथीभाइको चाहिँ सल्लाह सुझावले 5 वटा कारणले लायन्सको मेम्बर बन्ने सामान्यतया 5 वटा रिजन छन्। यी रिजनहरू चाहिँ हामीले हेरेर साथीहरूलाई इन्करेज गरेर एउटा कुरा जरुरी के छ भने कुनै पनि नयाँ मेम्बरहरूलाई सुरुवातका मिटिङ तथा कार्यक्रमहरूमा उपस्थित गराउँदा उहाँहरूलाई चित्त नबुझ्ने खालको हुनु हुँदैन। जस्तै हामी पहिलोपटक कुनै होटलमा खाना खान गयौँ भने त्यसको खाना चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन भने नेक्स्ट टाइम हामी त्यो होटलमा जाँदैनौँ। मिटिङमा आउँदा साथीहरूलाई पहिल्यै मिटिङमा हामीलाई अलिक अनिजी फिल भयो भने चाहिँ उनीहरू त्यो मिटिङ अथवा क्लबसँग टाढा हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई फ्रेन्डली वातावरण हुनु पऱ्यो, एकदम रमाइलो जस्तो पनि हुनु पऱ्यो। आउँदाखेरि काममा जाँदाखेरि साथीहरूले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले उहाँहरूलाई अहिले इम्पोर्टेन्स दिएको जस्तो नयाँ मेम्बरहरूलाई नचिनेको जस्तो गर्नु भएन, चिनेको जस्तो एकदम फ्रेन्डली बनाउनु पऱ्यो होइन। यी कारणहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई वातावरण सहज बनाउनु पऱ्यो आउनलाई। नयाँ मेम्बरहरूलाई ओरिएन्टेसन अर्को उहाँहरूले पनि लायन्स भनेको के हो, लायन्स किन बन्ने, के बन्ने सबै कुराहरू उनीहरूलाई बताउनु पऱ्यो। हामीले ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ क्लबको डिस्ट्रिक्ट लिडरहरूबाट। यो चाहिँ हामी क्लब लेभलमा एउटा डिस्ट्रिक्टको गभर्नर साहब, फर्स्ट भाइस गभर्नर, सेकेन्ड भाइस गभर्नर, क्याबिनेट सेक्रेटरी अथवा मेम्बर चाहिँ जे डिस्ट्रिक्ट चाहिँ मेम्बरसिप चिफ यो उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि लायन्स किन बन्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त सबै कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि त लायन्स के हो भनेको। नयाँ मेम्बरको स्पोन्सरको रेस्पोन्सिबिलिटी। स्पोन्सर लायन्स भनेको आफै बन्छु भनेर त पाइएन, कसैले स्पोन्सर नगरिकन लायन्स मेम्बर बन्न पाइँदैन। त्यस कारण हामीले स्पोन्सर गरेर बनाउने, तर स्पोन्सरको जिम्मेवारी पनि त हुन्छ। मैले स्पोन्सर कसैलाई गरेँ भने त्यो स्पोन्सरको के जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यस कारण कुनै पनि लायन्सले एउटा अर्को लायन्सलाई स्पोन्सर गर्नु अति महत्त्वपूर्ण कुरा र उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी कार्य हो। यो प्रोग्राम उक्त लायन्सले 3 वटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्रुटमेन्टको रूपमा समाजमा एउटा ट्यालेन्ट, इनर्जेटिक र फरक सोच भएको व्यक्ति छान्नु आफैमा एउटा चुनौती हो। छनौट पश्चात उक्त व्यक्तिलाई क्लबको मिटिङमा तथा कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराई क्लबका साथीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु स्पोन्सरको जिम्मेवारी हो। यसले गर्दा मेन्टरको रूपमा उक्त नयाँ सदस्यलाई सामिप्यता प्रदान गर्दै नयाँ लायन्सहरूसँग भेटघाट र आइडियाहरू प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउने र उनलाई लायन्सको मोटो उही सबको लागि एक्टिभ बनाउने जिम्मेवारी समेत रहन्छ। न्यू मेम्बर इन्ट्रोडक्सन सेरेमनी। एलसिआईबाट सर्टिफिकेट तथा पिन उपलब्ध गराइसकेपछि नयाँ सदस्यहरूलाई कुनै पनि समारोहको बिच शपथ ग्रहण गराई सदस्यता प्रमाणपत्र सहितको पिन तथा लगाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। पोटेन्सियल कम्युनिटी वेयर न्यू क्लब वी बी अर्गनाइज्ड। धेरै हात धेरै सेवा भन्ने सोच अनुरूप हामीले क्लबहरू नयाँ सदस्य त थप्नै पर्दछ। यसै गरी हामी समाजमा जहाँ उत्कृष्ट सेवा भावना भएका व्यक्ति त छन् तर त्यहाँ लायन्स क्लब छैन। त्यस्ता उपयुक्त स्थान व्यक्ति समूह पहिचान गरी लायन्स क्लबहरू अर्गनाइज गर्नु पनि आजको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। जहाँ सेवा गर्ने मान्छे त छन्, क्लब छैन भने हामीले त्यो ठाउँमा गएर क्लब एउटा खोल्नु पऱ्यो र त्यहाँ लायन्सलाई अगाडि बढाएर सेवाका हातहरू बढाउनु पऱ्यो। जिएमटी एलसिआईले नेतृत्व, भातृत्व र भगिनीत्व विकासका लागि ग्लोबल एक्सन टिम GAT तयार गरेको छ। यस अन्तर्गत ग्लोबल सर्भिस टिम GST, ग्लोबल लिडरसिप टिम GLT तथा ग्लोबल मेम्बरसिप टिम GMT को प्रावधान राखेको छ। मेम्बरसिप ग्रोथको लागि GMT ले GMT डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर
लाइन धर्मशरण श्रेष्ठज्यू, हाम्रो टिम एरिया चिफ लाइन महेश श्रेष्ठज्यू, हाम्रा क्लबका प्रेसिडेन्ट, क्लबका भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर लगायत आगन्तुक हाम्रा नयाँ मेम्बर साथै अन्य अतिथि महानुभावहरूलाई आजको यस मिटिङमा म चाहिँ सबैलाई फेरि नमस्कार गर्दछु। आज मेरो विषय रहेको छ रिमार्क अब्जर्भेसन। रिमार्क अब्जर्भेसनमा करिब तपाईँहरूको रिपोर्ट आइसकेको छ। रिपोर्टले नै बोलेको कुरा छ। मैले त्यति साह्रो त्यो रिपोर्टभन्दा बढी बोल्नुपर्ने केही छैन, तथापि मैले 2-4वटा कुराहरू लागेको कुराहरू म थ्रुली म चाहिँ यहाँलाई भन्छु। आकर्षणको सबभन्दा पहिला आकर्षणको रिपोर्ट आयो। आकर्षणको रिपोर्टमा थ्रुली हेर्दाखेरि उहाँहरूले गरेका एक्टिभिटिज, जस्तो उहाँहरूले गरेका कन्ट्रिब्युसन, उहाँहरूले गरेका सर्भिस, मेम्बरसिप एडहरू एकदम राम्ररी उल्लेख गर्नुभएको छ र कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुभएको छ। त्यसको लागि यो हाम्रो आकर्षणलाई मेरो तर्फबाट एज ए रिजन चेयरपर्सनको नाताले मुरी धन्यवाद दिन्छु। किनकि कोभिडको बेलामा हामी सबै फिजिकल्ली आगामी झन् योभन्दा पनि राम्रो सफल ढङ्गले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। आजको जम्मा 5वटा क्लबहरूको रिपोर्टिङको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा सबभन्दा सर्वप्रथम मैले यो लोगो, यो जुन लेटर हेड छ, यो लेटर हेडको अलिकति मलाई कुरा गर्नु मन लाग्यो। यो स्काई लिमिट र यो आकर्षणको लेटर हेड ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई। अरूको 3वटा जस्तो हिमालय र मकालुको लेटर हेडमा अलिकति यो के अरे सच्याउनु पर्ने देखियो। त्यस्तै गरेर यो अनन्यको चाहिँ कोरको पुरानो लेटर हेडको लोगो छ, त्यसको अलिकति अनन्यको चाहिँ मिलेकै छैन। यो यहाँहरूले अलिकति हेरिदिनु होला। अनि यो माउन्ट मकालु र यो के अरे हिमालयको चाहिँ जस्तो यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको लोगो चाहिँ भन्दा पछाडि चाहिँ हजुरहरूको क्लबको लोगो राख्नुपर्ने त्यो अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्यो। र अझ अर्को के कुरा पनि रहेछ भनेदेखि यो इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको लोगो अगाडि, त्यस पछाडि यो लायन्सको इन्टरनेसनलको लोगो, अनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको लोगो, अनि क्लबको लोगो राखेर चाहिँ यहाँले लेटर हेड बनाउनु हुन, सच्याउनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। र अब यो काम गर्दै जाँदा अलिकति मिस्टेकहरू हुन्छ र यो हामीले चाहिँ आफूभन्दा जान्ने अथवा अलिकति सबै जान्ने त सबैको पनि हुँदैन, अलिकति जान्नेबाट चाहिँ केही कुराहरू छु। 5वटा क्लबका क्लब प्रेसिडेन्टज्यू लगायत सम्पूर्ण क्लब अफिसरज्यूहरूमा म सहयोगीकरण बिहानी भन्न चाहन्छु, अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहयोगमा अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, हामी फर्स्ट जोन मिटिङ सर्भिस प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ डिस्कसन गर्ने गर्छौँ र त्यही अनुसार हामी अरू टाइममा हामी त्यही अनुसार हामी सर्भिसको कामहरू गर्ने गर्छौँ। यो सेकेन्ड जोन मिटिङ हामी मेम्बरसिप ग्रुपको सेक्टरमा काम गर्ने गर्छौँ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यो लाइन वर्ष 2021सम्म टोटल इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइड हाम्रो लायन्स मेम्बर चाहिँ 14,25,311 पुर्याउने प्रक्षेपणसहित त्यो मिसन लिएर हाम्रो 2009मा यो ग्याट GAT अन्तर्गत यो ग्लोबल मेम्बरसिप टिम, सर्भिस टिम र लिडरसिप टिमलाई एक्टिभेट गराएको छ। र विशेष गरी मेम्बरसिपको सेक्टरमा चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नको लागि यो GMT को प्रावधान ल्याइएको हो। र GMT अन्तर्गत हामीले विशेष गरी चाहिँ मेम्बरसिप ग्रोथ कसरी गर्न सकिन्छ, अघि हाम्रो प्रोफेसरले आफ्नो म्यानुअलमा देखाएको जस्तो हो। अनि क्लबमा भएका साथीहरूलाई कसरी टिकाउने, मेम्बरसिप रिटेन्सन र क्लब एक्सटेन्सनको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्ने गर्छौँ। र क्लबमा हामीले मेम्बरसिप चाहिँ कसरी ग्रोथ गर्ने भन्ने सवालमा लायन्स क्लबमा मेम्बरसिप ग्रोथ गर्ने हाम्रो मूल आधार, हाम्रो मोटो अनुसारै हो, सर्भिस नै हो। जहाँ हामी सर्भिस गर्छौँ, जुन क्लब चाहिँ एक्टिभ हुन्छ त्यो क्लबमा अटोमेटिक रूपमा साथीहरू बोलिरहेकै हुन्छ। र सर्भिस आज यो सेकेन्ड डिस्ट्रिक्ट
गभर्नर्स एडभाइजरी कमिटी मिटिङ समयमै भएको छ। हाम्रो जोन चेयरम्यान मित्रज्यूलाई चाहिँ हाम्रो गभर्नर साहबले धेरै माया गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ त अहिले जोन चेयरम्यान, तर यसो हेर्दा उहाँलाई त रिजन चेयरम्यान बनाइदिए जस्तो फिल भएको छ। 7-7वटा क्लब थियो उहाँलाई धेरै क्लब दिनुको मतलब के हो भनेपछि उहाँले त्यो जोनलाई दिन्छ जुन जोन चेयरपर्सनले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छ। तपाईँलाई बधाई छ। रिपोर्टहरूको बारेमा चाहिँ नि हाम्रो रिजन चेयरपर्सन र टिम एरिया महेश सरले दुईजनाले चाहिँ क्लियरली चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँहरूले अब्जर्भेसन रिमार्कमा भनिसक्नु भएको छ। र यो मेम्बरसिप ग्रोथको चाहिँ यो सेकेन्ड एडभाइजरी कमिटी मिटिङ भएको हुनाले त्यो विषयमा कुरा गर्न पर्ने पनि हाम्रो GMT डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कोअर्डिनेटर साहबले पनि क्लियरली चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। मेम्बरसिप ग्रोथ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जति मेम्बर ग्रोथ गर्न सक्यो हामीले त्यति सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। किनभने क्लबमा मेम्बर्स जति बढ्छ त्यति नै चाहिँ स्ट्रेन्थ हाम्रो बढ्छ। जब क्लबमा मेम्बर्सको स्ट्रेन्थ बढ्छ त स्वत सर्भिसेसहरू पनि बढ्छ। यो त्यही कारण म मेम्बर्स म ह्यान्ड्स भन्छ नि र म सर्भिस यो त्यसरी जान्छ। त्यही कारण इन्टरनेसनलले पनि र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले पनि जहिले पनि मेम्बर चाहिँ ग्रोथ गर्नु भनेको कारण के हो भने त्यो सर्भिस बढ्नको लागि नै हो। किनभने हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामी सेवा गर्छौँ भनेर नै हामीहरू यो अर्गनाइजेसनमा लाइन्समा हामी लागेका हौँ। र एउटा खुसीको कुरा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ जहिले पनि सर्भिसमा धेरै टाइममा चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ इन सर्भिस हुँदै आएको छ। र त्यसमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई त्यसरी नै अगाडि लाने जुन चाहिँ सोच प्रत्येक चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको हुन्छ। र त्यही क्रममा यो वर्ष पनि सुरुकै दिनमा जुलाई 1 दिनमा हाम्रो गभर्नर साहबले को आह्वानमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टका सम्पूर्ण क्लबका साथीहरूले एक्टिभली चाहिँ गभर्नर साहबको आह्वानमा चाहिँ सर्भिसेसहरू गरेर त्यो पहिलोै दिनमा 256 डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू हामीले गर्न सक्सेस भयौँ। र त्यही दिनमा ब्लड कलेक्सन हाम्रो 1500+ चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। र यो संसारकै चाहिँ 800वटा डिस्ट्रिक्टमा नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट चाहिँ त्यो पहिलो त्यसको लागि म गभर्नर साहबलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस्तो हामीले लिडर्स पाएको छौँ र यो स्पिरिट जुन हाम्रो छ हाम्रो सोच र गभर्नर साहबको आह्वान अनुसारले जसरी हाम्रो क्लबका सम्पूर्ण चाहिँ टिमले जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसलाई जुन 30 सम्म पनि यसरी नै अगाडि बढिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ उपस्थित क्लब लिडर्स र लाइन साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो
यो परम्परा जस्तै भएको छ आज संसारमा सर्भिसमा नम्बर 1 हुने यो गौरव तपाईँ सक्सेस भयो भने जोन सक्सेस हुने हो जोन सक्सेस भनेको रिजन सक्सेस हुने हो रिजन सक्सेस भनेको एरिया सक्सेस हुने हो एरिया सक्सेस भनेको डिस्ट्रिक्ट सक्सेस हुने हो यो सबै एउटा चेन एउटा टिम वर्कको चाहिँ कुरा हो यदि चाहिँ क्लबहरू फेलियर भयो भने जोन फेल हो किनकि क्लबले कामै गरेन क्लबहरू यहाँ उपस्थित भयो भने जोन चेयरम्यानले के गर्न सक्छ जोन फेल भयो भने रिजन अघि सक्सेस भने जस्तो यही हिसाबले जान्छ र हाम्रो गभर्नर साहबले चाहिँ यसरी चाहिँ टिम चाहिँ यो उहाँको चाहिँ स्लोगन राखेर हामीलाई यसरी बाँधिएको छ र यस्तो किसिमको चाहिँ सर्भिसेसहरू उहाँले अगाडि डिस्ट्रिक्टमा राख्नु भएको छ कि सोसाइटीमा जुन जुन आवश्यक पर्छ ती कुराहरू नभई नहुने चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ उहाँलाई अगाडि चाहिँ सार्नु भएको छ त्यसलाई महसुस गरेर हामीहरू सब अगाडि बढेका छौँ र म सबलाई फेरि पनि चाहिँ एकपल्ट अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले जुन पहिलो चाहिँ एडभाइजरी कमिटी मिटिङमा कमिट गरेको चाहिँ जुन म यो गर्छु यो वर्षमा भनेर जुन प्रेसिडेन्ट र टिमले क्लबले गरेको छ त्यो अहिले समीक्षा गर्ने चाहिँ बेला आएको छ किनकि 5 वर्ष वा 5 महिना हाम्रो कम्प्लिट हुँदैछ अब 7 महिना बाँकी छ 7 महिनामा पनि अब काम रियल काम गर्ने भनेको हाम्रो 4-5 महिना अर्को 2-3 महिना त हाम्रो त चुनावमै चाहिँ अलिकति फोकस हुन्छ बाट उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पदमा रहनुभएका प्रेसिडेन्ट लगायत पदका के अरे क्लबका पदाधिकारीज्यूहरू लाइन्स मित्रहरू मेरो जीवन बिहानीको अभिवादन नमस्कार सर्वप्रथम त यो जोन मिटिङ अत्यन्तै उत्साहवर्धक र तपाईहरुको उपस्थिति क्लबको उपस्थिति र तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुभएका लिखित रिपोर्टको आधारमा सफल भइसकेको छ तपाईहरुले दिनुभएको रिपोर्ट अनुसार तपाईहरुले गर्नुभएका कार्यहरू र गर्ने कार्यहरू हेर्दाखेरि पक्कै पनि डिस्ट्रिक्टलाई यसबाट धेरै सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं र यो जोनमा आरम्भदेखि अनन्य हिमालय माउन्ट मकालु र स्काई लिमिट मैले यो अल्फाबेटिकल भनेको किन यता गर्न भन्नु होला है अल्फाबेटिकल भन्दाखेरि यो 5 वटा क्लब छ अरु क्लब पनि अब हुन त होला दुईटा अब बुढानीलकण्ठ जोडेको बुढानीलकण्ठ भगवान चाहिँ सुतेर बस्ने भएको हुनाले उहाँलाई हामीले सुतेकै ठाउँमा पूजा गर्छौं सधैँभरि त्यस्तै सम्झिदिनु होला र तपाईहरुको रिपोर्टले के भन्छ भनेदेखि हामी जति गर्छौं त्यो भन्दा अगाडि अझै बढी सर्भिस गर्छौं भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ म नयाँ क्लबदेखि सुरु गर्छु लाइन्स क्लब काठमाडौँ अनन्य जुन क्लब ऐतिहासिक रेकर्ड सहित अहिले आएको छ जुन क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट पहिला सर चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अहिले अनन्यको हुनुहुन्छ ताल पर्दाखेरि अर्को पनि हुन्छ भन्ने हुनुहुन्छ है अब त्यो के हुन्छ त्यो अब रेकर्ड ब्रेक गर्दै जानु भएको छ र उहाँले चाहिँ म पिन चाहिँ के अरे चार्टर प्रेसिडेन्टको पिन चाहिँ म 3टा लाउने इच्छा छ भन्नुभएको छ म त्यो लाउन तयार छु मैले क्याबिनेट सेक्रेटरीलाई एयरपोर्ट जाऊ भनेको कारण त्यही मैले चार्टर प्रेसिडेन्टको पिन मगाएको छु त्यही पिन लिनु जाऊ भनेको मैले यहाँ देखेर के सम्झिहालेँ त्यो मैले म लगाइदिन तयार छु यसपालि चाहिँ के भने यो चार्टर प्रेसिडेन्ट क्लब चार्टर प्रेसिडेन्ट चार्टर प्रेसिडेन्टले पिनहरू त्यो लगाएको छैन क्या गभर्नरले दिएको मैले देखेको छैन त्यही भएर मैले यो वर्ष चाहिँ त्यो चार्टर नयाँ क्लब खोल्ने जतिलाई चार्टर प्रेसिडेन्टको पिन उहाँले लाउनु भएको छ एउटा त्यहाँ त्यो माथिको ठुलो पिन चाहिँ चार्टर प्रेसिडेन्टको त्यो अहिलेसम्म कसैले पनि पाडेको छैन र मैले त्यो मगाएको छु तपाईँले पाउनु
जस्तो हुनुहुन्छ भने त पाउनुहुन्छ चार्टर प्रेसिडेन्ट चार्टर मेम्बरको पिन त तपाईँलाई चार्टर मेम्बरको पिन त मसँग आइसक्यो तपाईँहरू त चार्टर मेम्बर लेखिएको पिन त आरम्भ पनि आइसकेको छ अनन्य पनि आइसकेको छ मसँगै छ आकर्षणको होइन आकर्षणको पनि आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चार्टर मेम्बरको पिन त तपाईँहरूको त्यो अधिकार हो पाइहाल्नुहुन्छ र यो दोस्रो जोन मिटिङ भनेको मेम्बरसिप ग्रोथको कुराहरू हो भन्ने कुरा आइसकेको छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने मेम्बरसिप कसरी ग्रोथ गर्ने रिटेन्सनलाई कसरी ध्यान दिने ड्रपलाई कसरी माइनस गरेर ड्रपै नगर्ने यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ स्काई लिमिटलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँहरू बुढी स्ट्यान्डमा पुग्नुपर्छ तपाईँहरू 15 जना हुनुहुन्छ होइन 16 जना कमसे कम पनि 4 जना लायन्स मित्रहरू चाहिँ यहाँले बढाउनु पर्ने हुन्छ हजुरको चार्टर प्रेसिडेन्टज्यू पनि अलिक कता कता लाग्नु भएको छ मोटे भएको त्यति उपस्थिति देखेको छुइनँ मैले फेसबुकमा हेर्छु खालि कन्स्ट्रक्सनमा यो र यो राउत के अरे के भन्नु समाज भनेर के लाग्नु भएको हेरेको थिएँ तर लाइन्जमको यात्रामा अलिकति प्यासी भएको जस्तो लागेको छ उहाँसँग हामी पनि कुरा गरौँ ल तपाईँहरू पनि कुरा निक्ल्यो हामी त 20-21 जना पुग्नु पर्ने रहेछ खै हामी त 16 जना मात्रै रहेछौँ भनेर चाहिँ कुरा उठ्यो भनेर चाहिँ यहाँहरूले पनि सन्देश शुभ सन्देश पुर्याइदिनु होला र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यहाँहरू बुढिस्ट्याङ भएर आउनुहुनेछ तेस्रो जोन मिटिङभन्दा अगाडि नै भन्ने आशाका साथ र अघि भन्नुभयो इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टज्यूले आफ्नो के अरे थिम राख्नु भएको छ र इन्टरनेसनल हामीलाई पहिला 5 वटा अहिले 3 थपेर 8 वटा सब्जेक्ट दिएको छ त्यो सब्जेक्टहरूभित्रबाट हामीले काम गर्ने हामी अलमलिँदै पर्दैन केमा काम गर्ने भन्दाखेरि ती 8 वटा भित्र गर्ने ती 8 वटा भन्दा बाहेक पनि गर्नु पर्यो भने नि क्लबले निर्णय गरेर गर्ने तर लाइनिजमको इथिक्सलाई आघात नहुने गरिकन लाइनिजमको कन्स्टिट्युसन बाहिरभन्दा बाहिर नगइकन त्यो कामहरू गर्न सकिन्छ जहाँ आवश्यक त्यहाँ लाइन अनि योर क्लब योर वे तपाईँको क्लबको हिसाबमा तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो 8 वटा भन्दा बाहिर जानै नहुने भन्ने होइन है तर हुन त त्यही भित्र पर्छ सबै कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्ट हङ्गर भिजन डायबिटिज अनि चाइल्डहुड क्यान्सर अनि युथ सर्भिस त्यसपछि मेन्टेनेन्स सर्भिस अनि डिजास्टर रिलिफ 8 कुराहरूमा हामी बसेर काम गर्ने हाम्रो ग्रोथ ब्याङ्कको पनि स्थापना भएको छ त्यो त्यसमा गएर हामीले त्यो जम्मा गरेर हामी त्यसमा पनि हामी सर्भिस गर्न सक्छौँ ब्लड डोनेसन अहिले लायन्सले एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोग्रामकै सर्भिसकै प्रोग्राममा लिएको छ र गरि पनि राखेको छ यो ब्लड डोनेसन झन् यो कोभिड-19 को उसमा समस्याको कारणमा त अति नै आवश्यक भयो कतिपल्ट त डोर टु डोर गएर पनि मोबाइल ब्लड कलेक्सन पनि हाम्रो 325 जीवनले गर्यो र यसमा हामी लागिरहेको छौँ अहिले पनि ब्लड डोनेसन काठमाडौँ अलौकिक र काठमाडौँ अल्पाइनले भाटबडी महाराजगञ्जमा गरिरहेको छ इच्छुक साथीहरूले डोनेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब पैसा दान खानेकुरा दान लुगा दान भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन दान भनेकै ब्लड डोनेसन हो रगत दान भन्दा ठुलो दान संसारमा केही रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ त्यसमा र यसरी गर्दै जाँदाखेरि जब कोभिड-19 को महामारीमा कोभिडबाट पोजिटिभ भएका साथीहरू त्यहाँबाट रिलिफ भएर निक्लिसके नेगेटिभ भएर निक्लिसकेपछि कोभिड नेगेटिभ तर काममा पोजिटिभ भएर निक्लेका साथीहरूलाई प्लाज्मा दान गरेर धेरै साथीहरूले धेरै कोरोना पोजिटिभ भएका साथीहरू बचाउनु भएको छ एकजनाको प्लाज्माबाट 3 जनासम्म बच्दो रहेछ त्यो हामीले देख्यौँ हाम्रै लाइनको साथीले बचाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि प्लाज्मा दानको लागि पनि हामीले पहल गरौँ र इन्भाइरोमेन्टको क्षेत्रमा हामी धेरै नै अगाडि बढिरहेका छौँ ट्री प्लान्टेसन त अब चिसो महिनामा त के रुख सर्दैन भन्ने कुरा छ र बाँकी रहेको ट्री प्लान्टेसन चैत वैशाख जेष्ठ असार अझै पनि छ भाइ आउँदैछ भन्दाको मुस्कानै आएन भिडियो बनाउनु भएको तपाईँ जान्छ तपाईँलाई पनि अब लाइनको यात्रामा स्वागत भिडियो बनाएको होइन कहाँ लगाइदियो भन्नु होला अब त्यहाँ देखेँ मैले सजिलो ठाउँ घाँटीभित्र हात हालिनँ है स्न्यापिङ पनि रहेछ तपाईँको जान्छ ल जान्छ अरू आजको यो चाइल्ड केयर एन्ड ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस
प्रोग्रामका अर्गनाइजिङ क्लबहरू लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ माउन्ट मकालु, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ हिमालयज, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू भिजन परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यी तीनवटै क्लबका पदाधिकारीज्यूहरूले जुन अहिलेको यो विषम परिस्थितिको अवस्थामा यहाँले ल्याउनु भएको अवेरनेस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको इन्टरनेसनलले पनि यो चाइल्डहुड क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धीका कुराहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समुदायमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू गर्नको लागि लायन्सहरूलाई सधैँ अग्रणी रूपबाट अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई सब्जेक्टहरू दिएको छ। सोही अनुसार हामीले चाइल्डहुड क्यान्सरको अवेरनेस प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र क्यान्सर अवेरनेस सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसमा यो तीनटा क्लबले आफ्नो अग्रसरता देखाएर आज यो सभ्य र भव्य रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यस क्यान्सर सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तित्वहरूको सहभागिता, उहाँहरूले दिने सन्देश, उहाँले दिने सही मार्गनिर्देशनलाई हामीले जनसमुदायमा पुर्याउनको लागि यहाँले गर्नुभएको योगदानको लागि यहाँहरूलाई तीनटै क्लबका सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता अवेरनेसका कार्यक्रमहरू ल्याएर जनसमुदायलाई सुसूचित हुने मौका हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्पेसल्ली यस कार्यक्रमलाई अगुवाई गर्नुहुने र लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 का रिजन चेयरपर्सन लाइन बुद्धिबहादुर कार्कीज्यू लगायत सम्पूर्ण सहजकर्ता व्यक्तित्वहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले यस कार्यक्रमबाट पक्कै पनि केही कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुभयो, अवेर हुने मौका पाउनुभयो। आफूले सिकेका कुराहरू, तपाईँले जानेका कुराहरू अरू जनसमुदाय पनि पुर्याएर अरूलाई पनि जानकारी गराई सुसूचित हुने र अवेरनेसका कार्यहरूमा सहभागी गराउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा शुभकामनाका शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लाइन। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त म लायन्स क्लब अफ माउन्ट मकालु, न्यू भिजन र हिमालयजलाई म हृदयदेखि चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन कार्यक्रम अवेरनेस कार्यक्रम चाइल्ड क्यान्सरको विषयमा उहाँहरूले विगतदेखि नै गर्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि जुन यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो हाम्रो इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टले पनि चाइल्ड क्यान्सरको विषयमा संसारभरि अवेरनेस चाहिँ तपाईँ गराएर यो चाइल्ड क्यान्सरलाई निर्मूल पार्नेतिर चाहिँ जुन लानुपर्छ भन्ने जुन सोच अनुसारले चाहिँ अगाडि बढेको छ हाम्रो लायन्स इन्टरनेसनल, त्यही अनुरूप हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यो अनुसारले जुन यो तीनटै क्लबले जसरी चाहिँ यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ म हृदयदेखि तीनटै क्लबलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो डिस्ट्रिक्टको रिजन चेयरपर्सन लाइन बुद्धिबहादुर कार्कीजीलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम पोहोर साल पनि भएको थियो र त्यसमा म पनि सहभागी हुन मौका पाएको थिएँ र त्यसमा हाम्रो काठमाडौँ नगरपालिकाको उपमेयरज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र बडाल जी पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यो कार्यक्रम एकदम राम्रोसँग र डाक्टर एउटा हाम्रो जापानिज डाक्टर साहब पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम यति राम्रो भएको थियो कि प्रत्येक चाहिँ वडाबाट वडामा संलग्न भएको सम्पूर्ण हाम्रो महिला मित्रहरू काठमाडौँको चाहिँ सबैजना सहभागी भएर र वडाबाट चाहिँ अझ समुदायमा चाहिँ लिएर जाने चाहिँ जुन चाहिँ किसिमले चाहिँ त्यो कार्यक्रम भएको थियो त्यो धेरै नै सराहनीय थियो। यसले गर्दा हाम्रो समाजमा एउटा जागरुक यो चाइल्ड क्यान्सरको विषयमा चाहिँ जागरुक भएर यसमा यसको चाइल्ड क्यान्सरको पट्टि
जुन कमभन्दा कम यो नबढोस् भन्नेतिर जुन चाहिँ नि अवेरनेस कार्यक्रम चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लाल।